सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनु कौड़ा। पंजाब दे विच आप दी सरकार बनन तो पहलां ही कांग्रेस ने अगले 6 महीने विच आप नूं घेरन दी पूरी तैयारी वट लई है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी अते भगवंत मान नूं बरगाड़ी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी, कोटकपुरा अते बैबल कलां गोली कांड च मारे गए 2 सिख नौजवान अते होर पीड़ित परिवारां नूं इंसाफ देण दी मंग करदिआं अगले 6 महीने दा समां दे दित्ता है। कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने बेबल कलां विखे पीड़ित परिवारां वल्लों दित्ते जा रहे रोस धरने विच पहुंच के पहला भगवंत मान नूं शानदार जिੱਤ दी ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ते आख्या कि ਉਹ समझदे ने कि इस तरह ਦੇ मसले एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हल हो सकते। इस दे लई ਉਹ सरकार ਨੂੰ अगले 6 महीने ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ पीड़ित परिवारां ते बेअदबी ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ कि कांग्रेस ने वादे करके भी इन्हां धार्मिक ते संजीदा मसलियां दा हल नहीं कीता तां ही अज अकाली दल ते कांग्रेस नूं चोणां विच करारी हार दा मूँह वेखना पिया। उन्हां पंजाब दे मसलियां दा जिक्र करदिआं आखिआ कि उन्हां नूं भरोसा है कि भगवंत मान इन्हां मसलियां दे हल करन दे विच सफल होणगे। उन्हां स्पष्ट कीता कि भगवंत मान दे सही फैसलिਆਂ विच ਉਹ भगवंत मान दा साथ देणगे ਅਤੇ बेलोड़ी आलोचना तो गुरेज करदे रहणगे। सारे मेरे नाल सत्कारयोग कुछ अच्छे कुलीग्स नवतेज सिंह जी चीमा एक्स MLA और दर्शन सिंह जी ढिलवां जिहड़े कैंडीडेट सीगे जैतो तो, भुपिंदर सिंह साहोके जी जिहड़े कैंडीडेट सी निहाल सिंह वाले तो, मेरे बहुत सत्कारयोग सरदार जगदेव सिंह जी कमालू एक्स MLA मौड़। असीं अपने छोटे भरा नाल हमदर्दी ਅਤੇ सपोर्ट ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ आए हैं। ये 86वें दिन च इत्थे धरने ते बैठा सुखराज सिंह, इन्हां दे पिता जी सत्कारयोग कृष्ण भगवान सिंह जी इसे गेट ते इत्थे धरने ते बैबल कलां जिथे बैठे असीं उन्हां दा कतल किया गया सीगा दिन दिहाड़े। नाल गुरजीत सिंह बिट्टू दा 2 आदमियां दा निर्दोष व्यक्तियों दा सिर्फ इंसाफ मंगण दे वास्ते उन्हां दोनों व्यक्तियों दा जिहड़ा कतल होया, बदकिस्मती नाल कहना पैंदा कि अज भी गुनाहगार बाहर फिरदे ने। और ये ब्रॉड डे लाइट मर्डर सीगा, ब्रॉड डे लाइट कि वो आदमी शब्द कीर्तन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भुंजे बैठे हुए ने और पुलिस वाले आन के जो उन्होंने फायर करते हैं, जो जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट है, दे आर पॉइंटिंग द गन डाउनवर्ड, जो बुलेट इंजरीज आईयां इट शोज़ दैट दे हैव बीन दे वर स्कॉटिंग ऑन द ग्राउंड, थले बैठिया गोल निहत्ते लोगों गोलियां मार के मार। और अज भी ये जी जड़ा बैबल कलां के कतल का मुद्दा तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां का अज भी ज्यों का त्यों 2015 का यह वाक़यात है, 2014 अक्टूबर 2015 आप 22 ਦੇ ਵਿੱਚ पहुँच गए हैं। 7 साल उस सूबे ਜਿਹੜੇ सूबे गुरुआं ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ खून ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ उस सूबे ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, ਜਿਹੜਾ मानवता ਦਾ एक ਨਿਚੋੜ ਆ, उस गुरु ग्रंथ साहब ਦਾ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ डिलीवर जस्टिस। मैं हूँ किसी ये तो ज़्यादा किसी ब्लेम गेम च नहीं पैना चाहता, पर हुण मैं ये कहना चाहना कि असी अज इत्थे आउण दा मकसद सिर्फ इन्ना जस्ट टू रिमाइंड द न्यूली फॉर्मड गवर्नमेंट। भगवंत मान मेरा अजीज़ दोस्त है, मित्र रहे असी, चलो जिंदगी च काम करते कई बार तकरार भी हुंदा, अल्फाज भी इधर उधर हुंदे ने, पर मैनू उन्हां तो मैं मंग करन आया कि तुसी लोगां दे नाल जिहड़ियां गल्लां दूजियां सरकारां नहीं कर सकियां वो सानू उम्मीद है कि तुसी पूरी करोगे, तुसी पूरी करोगे, असीं तुहाडी सपोर्ट करांगे तुहाडे हर अच्छे काम दी। कल्ले ओहदी नहीं, जे तुसी कोई भी अच्छा काम वैदर इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और टू द राइट्स ऑफ पंजाब, जिथे भी तुसी अच्छा काम करोगे, अच्छा काम तुहानू मुबारकबाद देंगे, सपोर्ट करांगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन अनफेयर क्रिटिसिज्म, इट इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और मैनू पता है सरकार बनी आ कि अज कल परसों 3-4-5 दिन च ये काम मसले हल नहीं होने। असी इस बेअदबियां के मसले ते 6 महीने का टाइम बड़े ईजीली असी चाहुंदे हां कि 6 महीनों के गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेअदबियां के असल दोषी जिहड़े जिन्हां लोगों ने
ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਿਆ, ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they should be arrested without any further delay and they should be given exemplary punishment। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ, ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਕਿਲਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। they have been they're scotting free, getting blanket bails, unfortunately। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਹੁਣੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ, if need be they should be re-arrested, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲੇ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਸਰ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਂਡ ਲੱਕੀਲੀ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਇਲੈਕਟਡ, ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੌਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲਾਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੀਡ ਮਚ ਟਾਈਮ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹਵੇ, ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਗਿਵਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰਨ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਵਰ ਦ ਟੇਬਲ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ देयर ਆਫਿਸਿਸ ਫਰੋਮ 9 to 5 ਸ਼ਾਰਪ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾ ਦੇਣ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਅ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਅਫਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ they will try to rein in the different kind of mafia also, and drugs ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਰੈਂਪੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ 2100 ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% NDPS ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰ, 50%, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪੈਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਪੈਟੀ ਥੀਵਸ, ਜਾਂ ਪੈਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਈ ਐਮ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਟੈਬਲੇਟ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਓਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬਲੇਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 36 ਘੰਟੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਾਹਦੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ 36 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੇ ਆਊਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੈਲਿਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦ ਬੁੱਕ,
ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 50% ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ 999 ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਘੱਟ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰੱਗਸ। ਬਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੁਡੇ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਫੇਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਫੇਸਿੰਗ ਦ ਸਟੇਟ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਤਾਓਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ 78 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਨੋਟ ਦੈਟ ਮੇਰਾ ਸੁਖਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਅਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ I ਨਹੀਂ, let's be fair, I rejoined Congress in June 2021। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਅਰਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ ਸੀ ਰਫਸਨਜਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਏ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਫੈਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਜੋ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, BJP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਡਿਪਟੀਪੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਅਕਲੀਆ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੈਥਲ ਦਾ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਛਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਫਾਈਟ ਥੀਸ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਗੈਟ ਅਪਸੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਯੂ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਫੈਂਸਿਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲ ਗੋਟਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਬਟ that does not deter us, not me, it doesn't deter us। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਦੋਂ DGP ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਸੈਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੈਣੀ ਦਾ ਰੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਬਲ ਕਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਪਰੇਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਦੇ ਨਾਲ। DC ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। DC ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। what did that mean? That meant ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ, ਪਰਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਸੈਟ ਕਿ ਕਲਪਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਪਾਵਰ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਲੀਵਰਸ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਔਰ ਇੱਕ SIT ਫਰੈਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਦੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਫਰੇਮ ਐਂਡ ਗੈਟ ਦ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਅਰੈਸਟਡ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਹਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਮੁਫਤਖੋਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਨੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਕਸਰ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਉਸਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, 295 ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਬਣਾਏ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 295A ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਥੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇਟ ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ 302 ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ 2000 ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ 7 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅੱਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਡ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟੇਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਂਦ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੈਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲਾ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚ ਸੋਹਿਲ ਬਰਾੜ ਆ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਇਮੇਜ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਗੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ? ਇਹ ਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕੁਰਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 295 ਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ ਦੋਸ਼ੀ? ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ? ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।